నమస్తే, నా పేరు రియా. ఏపీ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. విశాఖలో పివి సింధు ఆధ్వర్యాన సెంటర్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు. నిర్మాణ పనులకు వైటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ భూమి పూజ. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు అమరావతిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుందన్న హోంమంత్రి అంట. మా విగన్ పేరుతో రాజకీయం చేస్తున్న వైసీపీ నాయకులు వచ్చి చూడాలని హితవు. విశాఖ వైసీపీ నేత మల్లా విజయ్ ప్రసాద్ నివాసాలు, కార్యాలయాలపై ఈవీ దాడులు. 3,000 కోట్ల చిట్ ఫండ్స్ కుంభకోణం, మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలపై సోదాలు. జూలై 16న రాత్రి భోగాపురం నుండి స్కూట్ ఎయిర్లైన్స్ విమానం ప్రయాణికులతో సింగపూర్ కు ఎగనున్న తొలి విమానం. విశాఖపట్నం మారిలవ ప్రాంతంలోని తోట గరువులో ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పివి సింధు తలపెట్టిన సెంటర్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్సలెన్స్ నిర్మాణ పనులకు ఏపీ విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ బుధవారం భూమి పూజ చేశారు. ముందుగా తోట గరువులో అకాడమీ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న మంత్రి లోకేష్ కు పివి సింధు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పివి సింధు క్రీడా శాఖ మంత్రి మండపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డితో కలిసి సెంటర్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్సలెన్స్ నిర్మాణ పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అకాడమీ భవన నమూనాలతో పాటు క్రీడాకారులకు అందుబాటులోకి రానున్న అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, వసతుల గురించి మంత్రి అడిగి తెలుసుకున్నారు. అకాడమీపై రూపొందించిన ఏవీని వీక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు, విశాఖ తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలుగుపూడి రామకృష్ణబాబు, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, షాప్ చైర్మన్ అనిమిని రవినాయుడు, షాప్ ఎండీఎస్ భరణి, గ్రీన్ కో ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ చలమశెట్టి స్వాతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. Honorable Minister of Youth and Sports Affairs Ramprasad Reddy Garu, Honorable Member of Legislative Assembly Velagpudi Ramkrishna Babu Garu, and a person who I think I will always, I think hate is a harsh word, but I'll envy, because the great constituency of Gajuwaka gave him the highest majority ever in Andhra history. Gaurava Palla Srinivas Garu, Srimati Swati Chalmasetti Garu, the woman behind Anil, who stood fast, woman of very few words, but has committed to support this great institution. The movers and shakers of Visakhapatnam who are all here. To all the coaches, distinguished guests, and my dear children, thank you very much for being exceptionally patient. And the reason we are all here, PV Sindhu Garu, who has made every Indian proud when, the Indian flag was flying high and then we had our Indian anthem there. It really made us all very proud. So thank you, Sindhu, for all your support. And also her better half, we should not forget. Datta garu kampatledu. Ikkada unnaru. Thank you for your support. Thank you for believing in this institution. And yes, you have 18 months to complete. So I stand here looking at the young kids who have shown up in the mid-afternoon. One thought comes to my mind when I look at them. The future of India is sitting in front of us. There is raw passion, talent I see in this room. And I believe that this institute will enable you to harness, build on top of it. And we all don't know where life will take you. But one thing I believe, that this institution will play a catalyst in that growth. Many years ago, there was a little girl who dreamt of wearing an Indian jersey. Every morning she would wake up before even the city of Hyderabad would wake up. And she was already in the court practicing, then going back to school studying, coming back and again training. There were no cameras like they are there today. There were no headlines. There were no medals. But sheer determination, discipline, sacrifice has made who she is today. And today the world knows her as an Olympic medalist, a world champion, and one of India's greatest sporting icons. We are proud to call her our very own dear Sindhu. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు అమరావతిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత పేర్కొన్నారు. మంత్రులు నారాయణ, కొండపల్లి శ్రీనివాసులతో కలిసి అమరావతిలో పర్యటించిన మంత్రి అక్కడ జరుగుతున్న నిర్మాణాల పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నెల రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే, మంత్రుల నివాసాలు పూర్తి అవుతాయని, వచ్చే ఏడాదికి
4,000 భవనాలు సిద్ధమవుతాయని తెలిపారు. మంత్రి నారాయణ కార్యదక్షతతో పనులు సర్వేగంగా జరుగుతున్నాయన్న మంత్రి అనిత, మావిగన్ పేరుతో రాజకీయం చేస్తున్న వైసీపీ నాయకులు అమరావతి వచ్చి అభివృద్ధిని చూడాలని సూచించారు. అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఆ పార్టీ నాయకులు కుట్రలు చేస్తున్నారని హోంమంత్రి మండిపడ్డారు. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అన్ని ఉన్న చోట తిరిగి అతను బుద్ధి లేకుండా మావిగన్ అని పేరు చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొక కన్ఫ్యూజన్కి తెరలేపటం. అసలు ఆ మావిగన్ అనే పదాలు ఉపయోగిస్తున్న చాలా మందిని వాళ్ళు మీరు వస్తే చూపించడానికి మేము కూడా రెడీగా ఉన్నాం, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూపించడానికి. ఇక్కడ జరుగుతున్న ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్ గురించి కానీ, స్ట్రక్చర్స్ గురించి కానీ, ఇగో ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రి గారు చెప్తున్నారు, ఈ డిసెంబర్ కల్లా సుమారుగా 4,000 మందికి మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్, మినిస్టర్స్ క్వార్టర్స్ కూడా ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని చెప్పటం. మావిగన్ అని మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో. ఎప్పుడు చూడు ఇందులోని ఏది ఎతుకుదామా అన్నది చూసే మనుషులే తప్పించి ఇక్కడికి వచ్చి పాజిటివ్ గా చూస్తే ఇక్కడ ఇంత అమరావతి, ఇంత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కనిపిస్తుందా అన్న సంగతి కూడా తెలుస్తుంది. వైసీపీ నేత, విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మల్లా విజయ్ ప్రసాద్ కు చెందిన నివాసాలు, కార్యాలయాలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు బుధవారం విస్తృత స్థాయిలో సోదాలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి. బీహార్ ఈడీ జోనల్ కార్యాలయానికి చెందిన అధికారులు, స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో ఈ సోదాలు చేపట్టారు. వెల్ఫేర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ చైర్మన్ గా ఉన్న మల్లా విజయ్ ప్రసాద్ పై నమోదైన ఆర్థిక అవకతవకలు కేసు నేపథ్యంలో ఈ సోదాలు జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. 3,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన చిట్ ఫండ్స్ కుంభకోణం, పెట్టుబడిదారుల నుంచి సేకరించిన నిధుల దుర్వినియోగం, మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. సోదాలు సందర్భంగా కీలక ఆర్థిక పత్రాలు, డిజిటల్ డేటా, బ్యాంక్ లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులు, కంపెనీల లెక్కలకు సంబంధించిన పలు డాక్యుమెంట్లను అధికారులు పరిశీలించారు. దర్యాప్తులో భాగంగా నిధుల బదిలీలు, అనుబంధ సంస్థల మధ్య జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలు, పెట్టుబడిదారులు డబ్బు వినియోగంపై అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. సోదాలు అనంతరం కేసులో మరికొంతమందికి నోటీసులు జారీ చేసే అవకాశం ఉందని దర్యాప్తు వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్మితమై అట్టహాసంగా ప్రారంభించబడిన ఏపీలోని విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయం నుంచి ఎగిరేందుకు విమానాలు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ నెల 16వ తేదీ రాత్రి స్కూట్ ఎయిర్లైన్స్ విమానం ప్రయాణికులతో ఎగరనుంది. సుమారు 11 గంటల 5 నిమిషాలకు ఈ మొదటి అంతర్జాతీయ సర్వీస్ విమానం భోగాపురం రన్వేపై దిగుతుంది. గంట తర్వాత అంటే 12 గంటల 5 నిమిషాలకు ఈ విమానం సింగపూర్ బయలుదేరుతుంది. వాణిజ్య సర్వీసుల్లో తొలి విమానాన్ని సింగపూర్ కు నడపనున్నారు. విశాఖ నుంచి ఇతర దేశాలకు నడుపుతున్న కనెక్టింగ్ సర్వీసులు ఇకపై భోగాపురం నుంచే వెళ్లనున్నాయి. ప్రస్తుతం విశాఖ నుంచి ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో సంస్థలకు రోజుకు 30 నుండి 32 విమానాలు నడపనున్నాయి. ఈ సర్వీసులన్నీ 16వ తేదీ నుండి భోగాపురానికి బదిలీ అవుతాయి. వీటిలో హైదరాబాద్ కు 5, విజయవాడకు 4, బెంగళూరు 2, అదనంగా సోమ, మంగళ, బుధ, శనివారాల్లో ప్రత్యేక విమాన సర్వీసులు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఎయిర్ ఇండియా అక్టోబర్ 24 వరకు నడిచే సర్వీసుల షెడ్యూల్ ను ఇప్పటికే విడుదల చేసింది. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలంటే సాధారణంగా గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఏడాదిలోపు శిశువులతో వచ్చే తల్లిదండ్రుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేకంగా శిశు దర్శనం సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ విధానం ద్వారా అర్హులైన భక్తులు సుమారు 40 నిమిషాల్లోనే శ్రీవారిని దర్శించుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఇందుకోసం ఎలాంటి రుసుము చెల్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే ఆన్లైన్ బుకింగ్ లేదా ప్రత్యేక టోకెన్ కూడా అవసరం లేదు. టీటీడీ నిబంధనల ప్రకారం 1 సంవత్సరం లోపు శిశువుతో వచ్చే తల్లిదండ్రులకు ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. వారితో పాటు 12 ఏళ్ల లోపు మరో సంతానం ఉంటే వారికి కూడా దర్శనానికి అనుమతి ఇస్తారు. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సుపదం ప్రవేశ మార్గం ద్వారా భక్తులను అనుమతిస్తారు. ఈ దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు శిశువు జనన ధృవీకరణ పత్రం లేదా ఆసుపత్రి డిశ్చార్జ్ సమ్మరిని సుపదం ప్రవేశం వద్ద చూపించాల్సి ఉంటుంది. టీటీడీ నిర్దేశించిన సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించడం తప్పనిసరి. భక్తుల రద్దీని బట్టి దర్శనం సమయం మారే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ సాధారణంగా తక్కువ సమయంలోనే దర్శనం పూర్తవుతుంది. శిశువుకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా పాలు, డైపర్లు, తాగునీటి వంటి అవసరమైన వస్తువులను వెంట తీసుకెళ్లేందుకు టీటీడీ అనుమతి కల్పిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక దర్శనానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం టీటీడీ హెల్ప్ లైన్ 0877223333 నెంబర్ను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు. వరుస పేలుళ్లతో దుబాయ్ దద్దరిల్లింది. జబెల్ ఆలీ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో భారీ పేలుళ్లు చోటు చేసుకున్నాయి. కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే 7 భారీ పేలుడు శబ్దాలు వినిపించినట్లు స్థానిక మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. దీంతో స్థానిక ప్రజలు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఈ కారణంగా పరిసర ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. ఈ పారిశ్రామిక ప్రాంతం పక్కనే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నౌకాశ్రయం ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో ఓడరేవుకు ఆనుకుని ఉన్న ఇంధన నిల్వ రవాణా కోసం ఉపయోగించే ఒక గెట్టింగ్ లో మంటలు చెలరేగినట్లు ఉపగ్రహ చిత్రాలు చూపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ ప్రాంతంలో ఎంత ఆస్తి నష్టం జరిగింది, ప్రాణ నష్టం ఎంత వరకు జరిగిందన్నది మాత్రం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఘటన వెనుక హౌతీలు హస్తం ఉందని స్థానిక మీడియా కథనాలు వెలువరించాయి. కాగా ఈ పేలుళ్లకు సంబంధించి యుఏఈ అధికార ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
అమెరికాలో భారత స్వతంత్ర దినోత్సవానికి విశిష్ట గుర్తింపు లభించింది. మాసాచుసెట్స్ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆగస్టు 15వ తేదీన ఇండియా డేగా ప్రకటించినట్లు భారతీయ అమెరికన్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. భారత స్వతంత్ర సమరయోధుల త్యాగాలు, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా భారతదేశం సాధించిన విజయాలను గుర్తిస్తూ ఈ ప్రకటన చేసినట్లు సమాచారం. మాసాచుసెట్స్ లో భారతీయ మూలాలు కలిగిన ప్రజలు గణనీయ సంఖ్యలో నివసిస్తున్నారు. విద్య, వైద్యం, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు, వ్యాపారం, ప్రజాసేవ తదితర రంగాల్లో భారతీయులు అందిస్తున్న విశేష సేవలను ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించినట్లు తెలుస్తుంది. భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వైవిధ్యాన్ని గౌరవించే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. ప్రతి ఏడాది అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాలు, నగరాలు భారత స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక ప్రకటనలు జారీ చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. భారతీయ అమెరికన్ సమాజం నిర్వహించే వేడుకల్లో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా పాల్గొంటూ భారత్ అమెరికా స్నేహబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నారు. అమెరికాలో భారతీయుల ప్రాధాన్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ గుర్తింపు మరింత విశిష్టతను సంతరించుకుందని భారతీయ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి ఏరియా గిరిజన ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం నాయకులు, ఆ ప్రాంత గిరిజనులు, ప్రజా సంఘాలు, ఆదివాసీలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. జీవీఎంసీ 97వ వార్డు చిన్నముసిడివాడ గల రాజ్యలక్ష్మి కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించిన వేడుకల ముందస్తు ఏర్పాట్లు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ సంఘం అధ్యక్షుడు లక్కే చిట్టిబాబు, ప్రధాన కార్యదర్శి దీసరి భాస్కర్ రావు, మహిళా కార్యదర్శి తమార్బా గంగాభవాని, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు అడప తిరుపతి వెంకటేశ్వరరావు, మీడియా కోఆర్డినేటర్ పాంగి వారి, న్యాయ సలహాదారు ఎల్ఎల్బి తిలక్, గుజ్జల దేవరాజు, కౌర్ర బైరాగిమూర్తి, దేవకీ దేవి, ఆదిపూడి విద్యాసాగర్, సన్యాసిరావు, లాకే పవన్ దేవ్ తదితరులు మాట్లాడుతూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదివాసీ తెగల హక్కులు, సంస్కృతి, సంప్రదాయ ఆదివాసీ ఉనికి కాపాడటానికి 1982లో జెనీవాలో ఐక్యరాజ్య సమితి వర్కింగ్ గ్రూప్ లో చేసిన తీర్మానం మేరకు ప్రతి ఏటా ఆగస్టు 9న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం ఘనంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తుందని, ఈ క్రమంలోనే పెందుర్తిలో గత కొన్నేళ్లుగా ఉత్సవాలు ఆడంబరంగా జరుపుకుంటున్నట్లు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా సమాజంలో ఉన్నతంగా రాణించే సమాజానికి సహాయపడుతున్న పలువురు గిరిజన ప్రతిభావంతులను ఘనంగా సత్కరించినట్లు తెలుపుతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ఆగస్టు 9 ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తించి 1982లో జెనీవాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ ఆగస్టు 9 ఆదివాసుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పద్ధంగా నిర్ణయించడం జరిగింది. దీన్ని 82వ సంవత్సరంలో ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పటికీ 1994 సంవత్సరంలో దీన్ని తీర్మానం చేసి ఒక రూపకల్పన తయారు చేశారు. దీని సందర్భంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఆగస్టు 9వ తారీఖున ఈ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని సంబంధించి సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి ఆ దినాన్ని మాత్రమే, ఈ ఆగస్టు 9 దినాన్ని మాత్రమే అధికారికంగా ప్రకటన చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదివాసులకు ఆగస్టు 9న ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని జరుపుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి పెందుర్తి ప్రాంతంలో ఉన్న మా గిరిజన సోదరులందరూ కూడా కలిసి ఈ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మేము తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. మీడియా ముఖంగా మా సోదరులకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. ఈ రోజు నుంచి మా కార్యక్రమాలని ముమ్మరం చేస్తున్నాం. అయితే ఉదయం 9 గంటల ఆదివారం 9వ తారీఖు ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు అంబేద్కర్ విగ్రహం వల్ల పూలమాలలు అర్పించి నివాళులు అర్పించి అనంతరం ఈ ఆదివాసీ జెండావిష్కరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. దాని తర్వాత సమావేశ మందిరంలో గిరిజన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల బద్ధంగా హింసా కార్యక్రమం కావచ్చు, పోరాటాలు కావచ్చు, వివిధ కార్యక్రమాలు విద్యార్థులు, గిరిజనులు, ఉద్యోగుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత పెందుర్తి జంక్షన్ ఎన్టీఆర్ కూడలి జంక్షన్ వద్ద నుంచి గిరిజన సంస్కృతి సాంప్రదాయబద్ధంగా ర్యాలీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. శాంతియుత ర్యాలీ చేస్తున్నాం. ఈ ర్యాలీలో గిరిజన స్వతంత్ర సమరయోధుల వేషధారణ కావచ్చు, గిరిజన ఈ మధ్యకాలంలో చూశారు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్లో గిరిజనుల డ్యాన్స్కి
అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది దింసా డ్యాన్స్ కోసం. ఆ దింసా డ్యాన్స్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అలాగే కోలాట ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది, కోలాట డ్యాన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా అన్ని కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తూ శాంతియుతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ వరకు సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మేము నిర్వహిస్తాం. తర్వాత దీనికి సంబంధించి మాకు మా గిరిజన పెద్దలు చాలామంది వక్తలుగా చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా మాకున్న ఇటీవలే మా గిరిజన జాతికి చెందిన కొంతమంది పెద్దలు శ్రీ బాలకృష్ణ గారు అని చెప్పేసి ఆయన IAS పాస్ అయ్యారు. ఆయన ముఖ్య అతిథిగా మనం పిలుస్తున్నాం. ముఖ్యంగా చీఫ్ గెస్ట్గా మన ఎమ్మెల్యే గారిని ఇక్కడ పిలుస్తున్నాం. పంచకర్ల రమేష్ బాబు గారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమానికి. గత సంవత్సరం కూడా విచ్చేశారు, ఈ సంవత్సరం కూడా విచ్చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఇటీవలే IAS పాస్ అయినటువంటి బాలకృష్ణ గారిని కూడా మేము తీసుకొని వస్తున్నారు. ఆయన కూడా ఆయన కష్టము నష్టము బాధలు కూడా మా యూత్ని కాస్త అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ యూత్ ఎక్కువ చెడిపోతున్నారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేమేం చేసామంటే జిల్లా ప్రొవిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారిని DSP గారిని మేము వచ్చి దానికి సంబంధించి యూత్కి సరైన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము చెప్పడం జరిగింది. ఆయన కూడా వచ్చి చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మరి అడిషనల్ SPగా ఇటీవలే ప్రమోషన్ పొంది అమరావతిలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి చేస్తున్నారు. అలాగే దీనికి సంబంధించి మా అఖిల భారత గిరిజనోద్యోగ సంక్షేమ సంఘం ఢిల్లీలో ఉంటారు. ఆయన PV రమణ గారు అని చెప్పి ఆయన కూడా ఢిల్లీ నుంచి వస్తున్నారు. ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక సైంటిస్ట్గా బాగా చదువుకొని సైంటిస్టుగా సెలెక్ట్ అయ్యి 18 నెలలు కఠోర సాధన చేసి భూ అయస్కాంత పరిశోధనలో కఠోర సాధన చేసి ట్రైనింగ్ అయ్యి అంటార్టికలో ట్రైనింగ్ అయ్యి వచ్చేసి అట్లా ట్రైనింగ్ ముగించుకొని వచ్చేసి తర్వాత మళ్ళీ అలాగే ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతో మళ్ళీ టెస్టులు రాసి ఇండియన్ ఎంబసీలో పరీక్షలు రాసి ఇండియన్ దేశం తరఫున ఒక టీమ్ లీడర్గా 44వ బ్యాచ్కి సెలెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన ఒక గిరిజన యువకుడు. ఆయన చెప్పాలంటే చాలా అరుదు మా దాంట్లో జరగడం. గిరిజన సంఘ సభ్యులందరికీ పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. పెందుర్తి ఏరియాలో గిరిజన ప్రాంతం నుండి వచ్చిన ఫ్యామిలీస్ దాదాపుగా చిన్నముషివాడ, సుజాత నగర్, పెందుర్తి సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఒక 800 ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. సో ఇందులో 70% ఎంప్లాయీస్ వివిధ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల్లోని పనిచేస్తున్నారు. ఒక 30% గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో పనిచేసినప్పటికీ కూడా క్లాస్ 4 కింద అలా చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సో మేము ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం కానీ ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నా మాకు సరైన సెంటర్ లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ పార్కుల దగ్గర, చెట్ల కింద, బస్ స్టాపుల దగ్గర చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. సో ఈ చాలాసార్లు గత 6 సంవత్సరాల నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మాకు ఏదైనా స్థలం కావాలి అని చెప్తున్నాం. కానీ ఇంతవరకు ఎటువంటి సమాధానం కూడా రాలేదు. సో మా మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టి మాకు ఎక్కడైనా సరైన స్థలం ఏర్పాటు చేసి గిరిజన ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక సెంటర్ ఇప్పించి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి మేము ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలనుకున్న ఒక షెల్టర్ ఇచ్చే ప్రాసెస్లో ఈ స్థలం కోసం అడుగుతున్నాము. సో దయచేసి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి మాకు స్థలాన్ని కేటాయించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, అలాగే ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని కూడా ఆగస్టు 9న ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఫంక్షన్ హాల్స్ బుక్స్ చేసుకున్న చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. సో ఇలాంటివన్నీ ముందు చేయడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం వారు మా మీద దయ చూపి కొంచెం స్థలం ఏదైనా కేటాయిస్తే ఫంక్షన్ హాల్ కట్టుకుని మిగతా రిమైనింగ్ ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటామని కోరుకుంటూ, అందరికీ ఆదివాసీ దినోత్సవానికి రావాలని వేడుకుంటూ ఆ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ముగిసిన అనంతరం 7 విదేశీ అథ్లెట్లు అదృశ్యమవ్వడం కలకలం రేపింది. ఉగండాకు చెందిన 4 బాక్సర్లు, పాకిస్తాన్ కు చెందిన 1 బాక్సర్ జట్టుతో కలిసి స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లకుండా కనిపించకుండా పోయినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. మరో 2 అథ్లెట్లు కూడా బృందాలకు దూరమైనట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో మొత్తం 7 అథ్లెట్లు అదృశ్యమైనట్లు సమాచారం. స్కాట్లాండ్ పోలీసులు, UK బోర్డ్ ఫోర్స్, ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు సంయుక్తంగా వారి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు. ఉగండా నుంచి అదృశ్యమైన 4 బాక్సర్లు మెరుగైన శిక్షణ సదుపాయాలు, క్రీడా అవకాశాల కోసం UKలో ఆశ్రయం కోరాలని భావిస్తున్నట్లు
అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. ఈ ఘటనతో కామన్వెల్త్ క్రీడల నిర్వహణపై కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. గతంలో 2014 గ్లాస్గో, 2018 గోల్డ్ కోస్ట్, 2022 బర్మింగ్ హోమ్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ సందర్భంగా కూడా కొన్ని దేశాలకు చెందిన అథ్లెట్లు, అధికారులు అదృశ్యమైన ఘటనలు నమోదయ్యాయి. ఈసారి కూడా అదే తరహా పరిస్థితి పునరావృతం కావడంతో భద్రతా చర్యలు, బృందాల పర్యవేక్షణపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ ఆఫ్ బాయ్స్ హాస్టల్ మెస్ లో విద్యార్థులకు అందించిన ఎగ్ కర్రీ నుంచి కుళ్ళిన వాసన రావడం, కుళ్ళిపోయిన టమాటాలు వంటి నాసిరకం కూరగాయలతో వంటలు తయారు చేయడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి నెల నిర్ణీత సమయంలో మెస్ ఛార్జీలు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ నాణ్యమైన భోజనం అందించడం లేదని విద్యార్థులు మెస్ లో వడ్డించిన ఆహారాన్ని తీసుకొని బీసీ ఆఫీస్ వద్ద నిరసన చేపట్టారు. ఈ ఆందోళన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎస్ఎఫ్ఐ ఉపాధ్యక్షుడు తరుణ్ విద్యార్థులకు నాయకత్వం వహించారు. విద్యార్థుల తరపున యూనివర్సిటీ అధికారులతో మాట్లాడి సమస్యలను వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. గత వారం ఇదే సమస్యపై జిల్లా కలెక్టరేట్ కు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల నిరసన అనంతరం ప్రిన్సిపల్, వార్డెన్ స్పందించి సమస్యలను పరిష్కరించారు. నాసిరకం ఆహారం తయారు చేసిన వంట సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకొని బాధ్యులను సస్పెండ్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇకపై విద్యార్థులకు నాణ్యమైన, పరిశుభ్రమైన ఆహారం అందేలా మెస్ నిర్వహణలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ విశాఖపట్నం జిల్లా కార్యదర్శి జి అజయ్ మాట్లాడుతూ హాస్టల్ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందించడం యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం బాధ్యత అని అన్నారు. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం పట్టణ పరిధిలోని వరుస ఇంటి చోరీలకు పాల్పడిన 4 నిందితులను టౌన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుంచి భారీ మొత్తంలో బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎస్పీ పి జగదీష్ ఐపీఎస్ ఆదేశాల మేరకు కళ్యాణదుర్గం డీఎస్పీ రవిబాబు పర్యవేక్షణలో టౌన్ సివిఐ వి హరినాథ్, రూరల్ సిఐ సి నీలకంఠేశ్వర్ తమ సిబ్బందితో కలిసి అనంతపురం రోడ్డులోని శ్రీ అక్కమ్మ బస్ షెల్టర్ వద్ద నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం నిందితులు బెట్టింగ్, ఇతర చెడు వ్యసనాలకు బానిసలై డబ్బు కోసం కళ్యాణదుర్గం పట్టణంలోని మారెంపల్లి, పార్వతీనగర్, ఒంటిమిద్ది ప్రాంతంలో తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని రాత్రి వేళల్లో తాళాలు బద్దలు కొట్టి బంగారు ఆభరణాలు, నగదును అపహరించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి బోయ నరసింహ అలియాస్ నరమోడు, పిట్టి తిప్పేస్వామి అలియాస్ అశోక్, బోయ మధుసూదన్, బలిజ అచ్చయ్యలను అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల వద్ద నుంచి బంగారు నెక్లెస్, పెండెంట్ తో కూడిన గొలుసు, బంగారు ఉంగరాలు, చెవి పోగులు, బంగారు కమ్మలు, సాదా బంగారు చైన్ తో పాటు ఇతర బంగారు ఆభరణాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. టౌన్ నందు గత కొద్ది రోజులుగా దొంగతనాలు రాత్రి జరుగుతున్నాయని కంప్లైంట్ల మీద కేసులు నమోదు చేసినాము. దానిలో భాగంగా రాజశ్రీ డిఎస్పీ గారి ఆదేశాల ప్రకారం, తర్వాత మన అనంతపురం జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసు జగదీష్ సార్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేసి కళ్యాణదుర్గం పట్టణం నందు జరుగుతున్న దొంగతనాల మీద ఒక టీం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ టీంలో భాగంగా ఈరోజు రాబడే సమాచారం మేరకు అక్కమ్మ టెంపుల్ దగ్గర ఉన్న బస్ షెల్టర్ దగ్గర కొంతమంది వ్యక్తులు సంచారిస్తుండగా వారిని పట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర దాదాపుగా 6 తులాల సంబంధించిన బంగారు ఆభరణాలు, 20 తులాల వెండి ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకోబడింది. వాళ్ళందరూ కూడా మారెంపల్లి, తర్వాత పార్వతీనగరం జరుగుతున్న దొంగతనాలు చేసినారని వాళ్ళ కన్వర్షన్ మేరకు పంచాయతీల సమక్షంలో తెలియజేసినారు. వారిని అరెస్ట్ చేసినాము. వారిని రాయశ్రీ మన జయప్ సింగ్ గారి ముందు హాజరుపరుస్తాం. ఇప్పుడు ఈరోజు రాబడే సమాచారంలో అరెస్ట్ చేసిన 4 ముద్దాయిల్లో వాళ్ళను 3 కేసుల్లో అరెస్ట్ చేసినాము. వాళ్లకు వ్యూవర్స్ కూడా 7 కేసులు, ఒకరి మీద 5 కేసులు నమోదైనాయి. ఈరోజు అరెస్ట్ చేసిన కేసుల్లో 3 కేసులు అరెస్ట్ చేసినాము. వీరిని రిమాండ్కు పంపడం జరుగుతుంది. తెలుగు, హిందీ చిత్ర పరిశ్రమల్లో విలక్షణ విలన్ గా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ కన్నుమూశారు. 74 ఏళ్ల వయసులో గుండెపోటుకు గురైన ఆయన ముంబైలో తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన మరణ వార్తతో సినీ పరిశ్రమలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ప్రదీప్ రావత్ తనదైన నటనతో విలన్ పాత్రలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా తెలుగులో వచ్చిన సై, ఛత్రపతి, గజనీ వంటి సినిమాల్లో ఆయన పోషించిన ప్రతి నాయక పాత్రలు చిరస్థాయిగా నిలిచాయి. తన హావభావాలు, సంభాషణలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ విలన్ పాత్రలకు కొత్త గుర్తింపును తీసుకొచ్చారు. తెలుగు, హిందీతో పాటు పలు భారతీయ భాషల్లో 100కు పైగా చిత్రాల్లో నటించిన ప్రదీప్ రావత్ ప్రతి పాత్రలో తనదైన ముద్ర వేశారు. విభిన్న పాత్రల్లో నటిస్తూ సినీ ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందారు. ప్రదీప్ రావత్ మృతిలో సినీ వర్గాలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు ఆయనకు నివాళులర్పిస్తూ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు. తెరపై విలన్ గా ప్రేక్షకులను భయపెట్టిన ప్రదీప్ రావత్ ఇప్పుడు తన అద్భుత నటనతో చిరస్మరణీయంగా, జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయారని అభిమానులు భావోద్వేగం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు మరోసారి.
విశాఖలో పివి సింధు ఆధ్వర్యాన సెంటర్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు. నిర్మాణ పనులకు ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ భూమి పూజ. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు అమరావతిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుందన్న హోంమంత్రి అంట. మావిగన్ పేరుతో రాజకీయం చేస్తున్న వైసీపీ నాయకులు వచ్చి చూడాలని హితవు. విశాఖ వైసీపీ నేత మల్లా విజయప్రసాద్ నివాసాలు కార్యాలయాలపై ఈవీ దాడులు. 3,000 కోట్ల చిట్ ఫండ్స్ కుంభకోణం, మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలపై సోదాలు. జూలై 16న రాత్రి భోగాపురం నుండి స్కూట్ ఎయిర్లైన్స్ విమానం ప్రయాణికులతో సింగపూర్ కు ఎగనున్న తొలి విమానం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.